Hello friends, how are you all? So I am Swati. So I am MSc Mathematics. So now in Telangana we got so many exams like groups we have. So SI Constable, so TET, so everything. So for in competitive exams, so not only the remaining subjects like current affairs, geography, polity, history, so as well as so with all this we have mental ability, that is maths part. Okay, so today I want to discuss you the TSPSC or APPSC, any competitive exam you can write, you do have the mental ability part. So today I want to discuss you the mental ability part in this okay. So mental ability also we have quantitative aptitude, we have reasoning, and we have data interpretation. So today in this class we're going to see what is the syllabus we have in quantitative aptitude, and what is so and how, what are the various things we can have this. Okay, so only thing once is, see చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకందరికీ ఈ మ్యాథ్స్ మనం చేయొచ్చు. సి కాంపిటేటివ్లో ఇచ్చే మ్యాథ్స్ అంటే అప్ టు 10th క్లాస్ లెవెల్ వరకే ఉంటుంది. సో వీ కెన్ డూ ఆల్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ time management is very important. So you have to do at most fast. Okay, fast, and that means 1 minute one question solving. So okay, groups, group 1 it in prelims you have at least 10 to 15 questions you have only. But when comes to the group 4, you have one complete paper. So this one. And when come to SI constable, you have complete dependency on maths. See, SI constable కొట్టాలంటే మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి, మ్యాథ్స్ మీద పట్టు ఉండాలి. సో ఎందుకంటే మెయిన్స్ కూడా ఉంటుంది, మీకు మెయిన్స్లో కూడా మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మ్యాథమెటిక్స్ని మనం చిన్నప్పుడు ఎట్లా నేర్చుకుంటామంటే ఫార్ములాస్ తోటి. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ద ఫార్ములాస్. నో. సో ఇక్కడ వేరాస్ కాంపిటేటివ్కి వస్తే ఫార్ములాస్ వర్కౌట్ కావు. అంటే ఎందుకు వర్కౌట్ కావు అంటే దే విల్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్. ఓకే, సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్, దట్ మీన్స్ ఇన్ 1 hour we have to solve number of questions, so increase number of questions. So that's why we need to reduce the time while solving the questions. So how can we reduce means we have to use the logic behind that. Okay, without using formulas we have to solve the problems within 1 minute of time. Okay, so like this we have to, our preparation has to be there for competitive exams. You have to go for any competitive exams you have. Even civil services if you write, you have civil prelims, we have this quantitative aptitude, reasoning, anything. Bank exam you have to write, so when you write the bank exam you have this. So everything, every competitive exam without quantitative aptitude and without reasoning we don't have this. And the most important part is that so now generation students, their syllabus is different, they are taught by their teachers in a very good way. Whereas come to our generation, like suppose ఇప్పుడు 30 years ఉన్న వాళ్ళు, అంటే సపోజ్ 80s 70sలో చదివిన వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కూల్లో మనకి ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అనేది ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు పిల్లలకి, ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి వాళ్ళకి స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని, ఒలింపియాడ్స్ అని అవి రాస్తున్నారు. సో వెరాజ్ మన జనరేషన్ అంటే లైక్ 30 years ఉన్నవాళ్ళు, ఇప్పుడు 25 years 30 years ఉన్నవాళ్ళు, సో అంటే ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కూల్ లెవెల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ కాదు. మనం ఏంటంటే బుక్లో ఉన్న సింపుల్ మ్యాథ్స్ని చదివేసుకుంటాం, అంటే బుక్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి. సో ఇంకొకటి బేసిక్ థింగ్, ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో ఎందుకు అందరు వెనుకబడి ఉంటారు, మ్యాథ్స్ అంటే అందరూ ఎందుకు ఫియర్ అవుతారు చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పే ఈ క్లాస్ వింటే మీరు నాన్ మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా, ఈవెన్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. సో మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది, యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ వెల్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి బేసిక్స్ చెప్పారండి. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హడిల్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో ఎంతసేపు మనకి బుక్లో ఏముంది, దాంట్లో ఏ ఫార్ములా వాడతారు, ఏ స్టెప్స్ వస్తాయి, అంతేగాని సి వై ఇట్ ఈస్, దే వోంట్ టాట్ యూ వై ఇట్ ఈస్ కేమ్. ఓకే,
సో జస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ చెప్పేస్తారు, కానీ వై ఎందుకు చెప్పరు. సో చూడండి, మనము చిన్నప్పుడు ఎడిషన్స్ నేర్చుకుంటాం, సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్చుకుంటాం. సో ఎడిషన్స్ నేర్చుకుంటాం, అడిషన్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటాం. సో మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ చూడండి, మీకు 4+4 అంటే 8. అదే 4 మల్టిప్లైడ్ హౌ మెనీ టైమ్స్, 4 మల్టిప్లైడ్ బై 2 అంటే 8. అంటే అడిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫర్ సింప్లిఫైయింగ్ ద అడిషన్ అంటే మనకి టైం రెడ్యూస్ చేయడానికి, టు రెడ్యూస్ ద టైం దే ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ యాజ్ మల్టిప్లికేషన్. మల్టిప్లికేషన్లో కూడా టైం రెడ్యూస్ చేయడానికే మనకి డివిజన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది చెప్పారు మనకి. స్కూల్ లెవెల్లో వెళ్తే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పకుండా జస్ట్ బుక్లో ఏముంది, సో అండ్ సో ఎక్సర్సైజు, ఆ క్వశ్చన్స్ చేయండి, దాన్ని బై హార్ట్ చేయండి, ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి రాయండి, ఈ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఫార్ములాస్ బట్టి పట్టండి, అయిపోతుంది. సో మనకు అందుకనే చాలామంది పిల్లలు, నేను ఇప్పుడు ఇంటర్ కానీ 10th స్టూడెంట్స్ కూడా నేను టీచ్ చేస్తున్నాను. అసలు 10th స్టూడెంట్స్ అయితే మ్యాథ్స్ అంటే ఎంత భయపడుతున్నారు ఈ జనరేషన్ పిల్లలు అంటే. ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కూడా అసలు ఏంటి, 10th క్లాస్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ట్రిగోనోమెట్రీని చాలా ఈజీగా చెప్పొద్దు యాక్చువల్గా, ఎంత ఈజీ అంటే అంత ఈజీగా చెప్పొచ్చు. కానీ ఆ పిల్లలు ఎంత భయపడతారంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ చూస్తే, అమ్మో వామ్మో ట్రిగ్నోమెట్రీయా అంటారు. అసలు 10th లెవెల్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ట్రిగ్నోమెట్రీ, అప్లికేషన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎస్ఎస్సిలో అయితే. సో మీకు స్టేట్ సిలబస్ అన్ని సిలబస్లో ఉంది మనకి 10th క్లాస్ లెవెల్లో. సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వాళ్ళకి నేర్పిస్తే, బేసిక్స్ నేర్పిస్తే ట్రిగ్నోమెట్రీది, వాళ్ళు ఇంటర్కి వెళ్ళి ఎంపీసీ తీసుకుంటే వాళ్ళకు మొత్తం ఫుల్ ఒక 1A 1B. సో దాంట్లో ఫుల్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఫుల్ ఫార్ములాస్, థియరమ్స్. ఇక్కడ బేసిక్స్ రాకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు. ఎస్, సో మనకి ల్యాక్ అయ్యేది మనం ఇక్కడే అనమాట, బేసిక్స్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం. సో బేసిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మన డే టు డే చూస్తుంటాం మనము. మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి, ఏ ఇంట్లో అయినా తీసుకోండి, మ్యాథ్స్ అంటే భయపడతారు పిల్లలు, మ్యాథ్స్ అంటే భయపడతారు. వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి మనము వై బిఫోర్ వాట్, అదేంటి అనే ముందు వై బిఫోర్ వాట్ అనేది చెప్తే వాళ్ళకి చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనము గ్రూప్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, మీకు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ నేను చెప్తున్నాను. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా రాయొచ్చు క్వాంటిటేటివ్ యాప్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ తోటి. ఏ ఎగ్జామ్, ఈవెన్ ఇది స్కూల్ పిల్లలు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో కాలేజ్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. వెన్ దే గో ఫర్ ఎంసెట్ అట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు, ఐసెట్ రాసేటప్పుడు, సో అన్ని దగ్గర ఇవి ఉంటాయి. ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ సిలబస్ ఉంటుంది. సో మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మోస్ట్ విల్ సీ ద సిలబస్. సో సిలబస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి నంబర్ సిస్టమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మనకి నంబర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో క్లాస్ బై పాస్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసుకుంటే మీకు జస్ట్ నంబర్స్ ఏంటి, హౌ టు రైట్ ద నంబర్స్, నంబర్ నేమ్స్, వాట్ ఆర్ ద బిఫోర్ నంబర్, ఆఫ్టర్ నంబర్, అట్లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడిషన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి, సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్, డివిజన్, మ్యాథ్స్ అదే ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం దాంట్లో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ మీకు బేసిక్ వస్తే మీరు ఏ లెవెల్ మ్యాథ్స్ అయినా చేయొచ్చు. సో నంబర్ సిస్టంలోనే మనకి వేరియస్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ నంబర్ సిస్టంలోనే టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజబిలిటీ. సో టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజబిలిటీ టెస్ట్. సో డివిజబిలిటీ టెస్ట్ అనేది ఒకటి. సో ఒక పెద్ద నంబర్ ఇచ్చేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై 2 ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై 8 ఆర్ నాట్, అట్లాంటివి ఇస్తారు. సో దానికి మనము డివిజబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే అండర్ దిస్ ఇస్ ద ఏ టాపిక్. సో అండర్ దిస్ బి టాపిక్ ఈస్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వి నో, ఎవ్రీబడి నోస్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. కానీ ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ అంటే, హియర్ యూ హ్యావ్ టు మిస్ ద లాజిక్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. మనం స్కూల్ లెవెల్లో లాజిక్ మిస్ అయిపోయాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టఫ్ అనిపిస్తుంది, హార్డ్ అనిపిస్తుంది.
అక్కడే స్కూల్ లెవెల్లో లాజిక్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేర్చుకుంటూ వస్తే మనకి ఇక్కడ చాలా ఈజీ అసలు. ఓకే, అండ్ మనకి ఇంకొక టాపిక్ ఉంది ఇక్కడ, స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్. సో స్క్వేర్ రూట్స్, సో స్క్వేర్ రూట్స్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి. సపోజ్ 24 స్క్వేర్, 23 స్క్వేర్. సో ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చేసి ఈజ్ దిస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆర్ నాట్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో స్క్వేర్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్క్వేర్ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయో అవి కొంచెం వేదిక్ మార్క్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అవి కూడా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్యూబ్ అండ్ క్యూబ్ రూట్. క్యూబ్ అండ్ క్యూబ్ రూట్. ఓకే, సో 1 క్యూబ్ 1, 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27. సో మనకి అప్ టు 10 వరకు అన్నా పర్ఫెక్ట్ వచ్చి ఉండాలి క్యూబ్స్. స్క్వేర్స్ అయితే అప్ టు 30 వరకు వచ్చి ఉండాలి. సో 30 స్క్వేర్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు, అప్ టు 10 క్యూబ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. సో అప్పుడైతే మనకి ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ దీంట్లో వచ్చేసి సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, సో మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయమంటాడు, లేకపోతే ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దాంట్లో పాయింట్స్ ఇచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటారు. ఓకే, సో సింప్లిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నంబర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్స్. సో పవర్స్ ఉంటాయి మనకి, ఏ పవర్ బి, బి పవర్ సి, ఏ క్యూబ్, బి క్యూబ్. ఓకే, పవర్స్, ఇండిసెస్ అండ్ సర్డ్స్. ఇండిసెస్ అండ్ సర్డ్స్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 ప్లస్ 1 ఇలాంటివి. ఓకే, సో సర్డ్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇండిసెస్, పవర్స్. సో పవర్స్ మీద కూడా మనకి టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నంబర్ సిస్టమ్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. సో దీన్ని సపరేట్గా చూడకండి, నంబర్ సిస్టంలోనే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనకి. టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ, లీస్ట్ కామన్, ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్, స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్, క్యూబ్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్, సింప్లిఫికేషన్, పవర్స్, ఇండిసెస్ అండ్ సార్ట్స్, ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ నంబర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ ఏంటి, సెకండ్ టాపిక్ అంటే యావరేజెస్ అండ్ ఏజెస్. సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి యావరేజెస్ అండ్ ఏజెస్. సో ఏజెస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, యావరేజెస్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ నంబర్స్ ఇచ్చేసి హౌ మచ్ ఈజ్ యావరేజ్ ఫర్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ సిరీస్ అని చెప్తారు. ఏజెస్, సపోజ్ ఫాదర్ ఏజ్ ఈజ్ 40 years అండ్ when his child birth son age is but triple than father age, లేకపోతే double than father age. సో his son age is half of the father age అని. సో ఏజెస్ మీద ఫాదర్ ఏజ్, మదర్ ఏజ్ అని చెప్పేసి, సన్ ఏజ్, డాటర్ ఏజ్, అట్లా. సో ఏజెస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి. సో అది సెకండ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్. సో రేషియో ప్రపోర్షన్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సపోజ్ 3:2, 2:3. సో అట్లా రేషియోస్ కనుక్కోమంటారు. సపోజ్ ఇన్ వన్ మిక్చర్, సో మిల్క్ ఈజ్ దిస్ పర్సంటేజ్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ దిస్ పర్సెంట్, ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ అంటారు. సో అట్లా రేషియోస్, ప్రపోర్షన్స్. సో ఇది థర్డ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం. ఫోర్త్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ పర్సంటేజెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పర్సంటేజెస్. సో అన్ని దగ్గర మనకి పర్సంటేజ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్. పర్సంటేజ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్. సో పర్సంటేజ్ ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ ఫోర్త్ టాపిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలిగేషన్స్. సో అలిగేషన్స్ అంటే ఇది మిక్చర్స్ అండి. సో అలిగేషన్స్, అల్లాయిస్, మిక్చర్స్. సపోజ్ మనకి గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ, సో సపోజ్ ఇంత గోల్డ్ తీసుకుంటే ఎంత పర్సంటేజ్, ఎంత సిల్వర్ యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎంత వాటర్ యాడ్ చేయాలి. సో అలిగేషన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్.
profit and లాస్ అండ్ ఆల్సో డిస్కౌంట్ కూడా దీంట్లోనే వస్తుంది. సో మనం చాలాసార్లు ఆఫర్స్ చూస్తుంటాం షాప్స్లో, దీపావళి డిస్కౌంట్ అని, దసరా డిస్కౌంట్ అని. సో ఆ డిస్కౌంట్లు ఎలా ఇస్తారో కూడా మీకు ఈ టాపిక్ చూస్తే ఆ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వడానికి కారణాలు కూడా మీకు అర్థమవుతాయి. ఎస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, డిస్కౌంట్స్. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. చూడండి, మీకు పర్సంటేజెస్ బాగా వస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలనేది. ఎస్, నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్. టైమ్ అండ్ వర్క్. సో టైమ్ అండ్ వర్క్. సో టైమ్ వర్క్. సపోజ్ this much men is working for one day and how many men are required to do the 10 meters wall work, building work in 5 days. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్. ఎస్, టైమ్ అండ్ వర్క్. సో టైమ్ అండ్ వర్క్లోనే మనకు వర్క్ వేజెస్ ఉంటాయి, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ దీంట్లో 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకి, వర్క్ అండ్ వేజెస్. అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బులు ఉంటుంది కదా, డైలీ వేజెస్, దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. సో పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే, pipes, suppose one tank is there, so one tap is filling the tank in 1 hour. So if another tap is emptying the tank, so how much time it will take to empty that filled tank ani. So pipes and systems meeda kuda questions we have. Next 9th topic vachesi time and distance. So distance meeda topic. So time, speed, distance వీటన్నిటికీ కోరిలేషన్ ఉంటుంది. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ డిస్టెన్స్ బై టైం. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో కోరిలేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట, టైమ్, డిస్టెన్స్, స్పీడ్. టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీసెస్. సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీసెస్. సో సీక్వెన్స్ ఇంకా సిరీసెస్ మీద సిరీస్ క్వశ్చన్స్, సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఆల్సో. సో ఇవి లాజికల్ మ్యాథ్స్. సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా కొన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి మనకు. ఆల్జీబ్రా. సో ఆల్జీబ్రా మీద కూడా కొన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి మనకు. ఈవెన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా రావచ్చు కొన్నిసార్లు. ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో ఆల్జీబ్రా, ట్రిగ్నోమెట్రీ. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మెన్సురేషన్. సో మెన్సురేషన్ టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. మెన్సురేషన్ టాపిక్ అంటే స్క్వేర్స్, మనకి క్యూబ్స్, క్యూబాయిడ్స్, ఎస్, అలాంటివి మెన్సురేషన్లో వస్తాయి. సర్కిల్స్, సిలిండర్స్ మెన్సురేషన్ టాపిక్. నెక్స్ట్ స్పియర్స్, అలాంటి టాపిక్స్. నెక్స్ట్ 14th టాపిక్ వచ్చేసి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టాపిక్స్ we have in quantitative aptitude. Yes, quantitative aptitude lo these are the various topics we have. We'll see one by one topic in a clear way. Okay, చాలా క్లియర్గా నేర్చుకుందాం మనం వన్ బై వన్ టాపిక్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములాస్ అనేదే యూజ్ చేయకుండా మనము వీటన్నిటిని నేర్చుకుందాం. చాలా వరకు అంటే ఫార్ములాస్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ, టైంని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను విల్ డిస్కస్ టైమ్ అండ్ వర్క్. సో టైమ్ అండ్ వర్క్ టాపిక్ని నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ ఆ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఎస్, see only thing you have to follow perfectly, then you can get everything. So don't worry, non-math students also don't worry, you will get it.
ఎస్, దిస్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ అంటే పెద్ద భయంగా ఇది ఉండొద్దు, చాలా వరకు మీరు చేయగలుగుతారు. సో ఫస్ట్ మనం టాపిక్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం, టైమ్ అండ్ వర్క్. సో టైమ్ అండ్ వర్క్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి, వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గెట్ సి. సో టైమ్ అండ్ వర్క్. ఎస్, సో టైమ్ వర్క్ మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో ఇంత టైంలో ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది, ఎన్ని మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు, సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మెన్ డేస్. సో ఎన్ని మెన్ ఎన్ని డేస్. సో ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసి, సో కేస్ కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి మీరు. సో మెన్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే, మెన్ and days are inversely proportional. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే మెన్ పెరిగితే టైం తగ్గుతుంది, మనకి డేస్ తగ్గుతుంది, డేస్ పెరిగితే మెన్ ఎక్కువ కావాలి. ఎస్, సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇఫ్ number of men, yes, if number of men is more than number of men more than days taken, number of days taken. సో మెన్ డేస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఎస్, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో సపోజ్ వీ హ్యావ్ మెన్. సో మెన్ ఎట్లున్నారు, సపోజ్ 1 men, 2 men వర్కింగ్, 3 men, 4, 5 లైక్ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్. సో డేస్ చూద్దాం మనం, డేస్ ఎట్లా అవుతుందో చూడండి. సో 1 men వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి సపోజ్ 120 days కావాలంటే, సో టు డూ వన్ వర్క్ 1 men ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ 120 days. సో ఒక్క పర్సన్ 120 daysలో చేసే వర్క్ని 2 persons అయితే ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు చూడండి. సో ఇది మల్టిప్లికేషన్ 1 into 2, అవునా. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే డేస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటుంది కదా, 1/2. సో 1/2 అంటే 120 into 1/2 ఎంత అండి, ఎస్ 60. సో 2 persons ఉంటే ఆ వర్క్ని, ఆ పర్టికులర్ వర్క్ని 60 daysలో కంప్లీట్ చేస్తారు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, సో 3 members ఉంటే ఎంత, ఇట్ ఈస్ 1 into 3. సో ఇట్ ఈస్, సో డేస్ ఏమవుతుంది, డేస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దట్ ఈస్ 120 divided by 3. సో హౌ మెనీ డేస్, ఎస్ టెల్ మీ. సో 120 is divided by 3 means 3 4s are 0. That means 40 days they will take. సో 3 members ఉంటే ఒక వర్క్ చేయడానికి 40 days తీసుకుంటారు. 1 member 120 days చేసే వర్క్ని 3 members ఉంటే ఎన్ని డేస్ చేస్తారు, 40 days. చూడండి మీరు, మెన్కి డేస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అండ్ సి, if 4 members are there, 1 is multiplied by 4. సో డేస్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డివైడెడ్ బై 1/4. సో ఆటోమేటికలీ హౌ మెనీ డేస్ దే విల్ టేక్ 30 days. అండర్స్టూడ్. సో ఇట్లా మనం ఫార్ములా లేకుండానే వీ హ్యావ్ టు రిలేట్, ఇంటర్లింక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ 4 men are there, they are taking to complete this work in 30 days. Okay, if 1 man is doing in 120 days, 4 men are doing in 30 days. So interlink. Okay, next, if 6 or 5 members are there, if 5 means it is 1 into 5. So it automatically, obviously it is 1/5. So 120 multiplied by 1/5, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So they will take 24 days to complete the work. So atla.
రిలేట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, హౌ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్? ఇఫ్ టూ మెంబర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇఫ్ టూ మెంబర్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఎ వర్క్ ఇన్ 60 days, if 5 members are there, how much time they'll take, how many days they'll take to complete that work? ఎస్, సో ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైతే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అంటే మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కేస్, మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ వెరీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో లెట్ మీ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు దిస్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం దీని మీద, ఎట్లా ఇన్వర్స్లీ ఎట్లా ప్రపోర్షనల్ అవుతుందో. Yeah, let me explain you one example according to this. How can you solve simply without any formula? So నేను ఇక్కడ అస్సలు ఫార్ములా చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫార్ములా టు సాల్వ్ దిస్, జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, హౌ సి కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ కాన్సెప్ట్ యూ కాంట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ 1 minute or 2 minutes. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కాన్సెప్ట్స్ రాకుండా వెళ్ళి చెయ్యలేరు. ఫార్ములాసే నేర్చుకొని బట్టి పట్టుకొని వెళ్తా అంటే కాదు. ఆ ఫార్ములాలో ఆ పర్టికులర్ ఇచ్చిన దాన్ని వేసుకొని కూర్చున్నారనుకోండి, మీకు 1 hour అయినా ఒకటి కూడా సాల్వ్ కాదు. ఎస్, సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఇచ్చేటప్పుడే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, టిపికల్ క్వశ్చన్స్, సో సమ్వాట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అట్లా. సో అంటే అందరూ అటెంప్ట్ చేయాలి కదా, సో అందుకని చెప్పేసి అన్ని టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ మీకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ తగిలింది అనుకోండి, సో దీన్ని ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేను, నేను ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పి కూర్చున్నారనుకోండి, మీ టైం అంతా అక్కడే అయిపోతుంది. సో దట్స్ వే ఇక్కడ సెన్సిబుల్గా కూడా ఆలోచించాలి. వైల్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెన్సిబుల్. సో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఎప్పుడైనా. థింక్ దట్, సీ వన్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో లీవ్ ఇట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. మేబీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇన్ 1/2 minute or 1 minute. సో నీకు అక్కడ 1 question సాల్వ్ చేసే టైంలో 5 questions సాల్వ్ చేస్తాను. సో 5 marks ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ 1 mark. సో ఇది కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్, మార్క్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 1/2 mark ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్స్. సో అందుకనే టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనకు రాలేదంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోవడమే. అండ్ డోంట్ బటిఫై ద ఫార్ములాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దిస్, అండ్ డోంట్ డూ స్టెప్ బై స్టెప్. దే డోంట్ ఆస్క్ యూ ద స్టెప్స్. చూడండి, మనం చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ లెవెల్లో, కాలేజ్ లెవెల్లో ఏం చేస్తాం, ప్రతిదీ ప్రాబ్లం చేస్తే అన్ని స్టెప్స్ రాయాలి, స్టెప్స్ మిస్ చేస్తే మార్క్స్ పోతుంది, ఫార్ములా మిస్ చేస్తే మార్క్స్ పోతుంది. ఇక్కడ నీకు వాడు ఫార్ములా అడగడు, స్టెప్స్ అడగడు, ఏమడగడు, నీకు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా. సో కొన్నిసార్లు ఆప్షన్స్ త్రూ కూడా వెళ్ళొచ్చు తెలుసా. సో 1 2 3 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, యూ కెన్ గో బై ఆప్షన్స్, దట్ విల్ ఆల్సో సేవ్ యువర్ టైం. ఓకే, ఎంతసేపు టైం సేవ్ చేస్తూ అక్యురేట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి కాంపిటీషన్లో. సో దీని మీద మెన్ అండ్ డేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, రైట్? సో విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్, ఇఫ్ ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్, సో ఏ అనే పర్సన్, ఓకే, ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ఎ వర్క్ ఇన్ 180 days. If A is completing a work in 180 days and okay, and B alone, B okkare, B alone can complete a work. See, A ane person, B ane person, B alone can complete a work in 60 days. సో బి వచ్చేసి 60 daysలోనే చేస్తారు. పర్సన్కి కెపాసిటీ అనేది మారిపోతుంది. సపోజ్ నేను ఒక వర్క్ని 10 daysలో చేస్తే, అండ్ ద అదర్ ఫెలో కెన్ డూ ఇన్ 5 days ఓన్లీ, బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ కెపాసిటీ దే విల్ డూ ద వర్క్ ఇన్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆర్ డేస్. ఓకే, సో అందుకనే ఏ వచ్చేసి 180 daysలో చేసే వర్క్ని బి వచ్చేసి 60 daysలో చేస్తాం. బి మే బీ స్ట్రాంగ్, ఎస్, బీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, లేకపోతే యాక్టివ్ ఉన్నాడు, సో హీఈస్ డూయింగ్ ఇన్ లెస్ టైమ్. సో లైక్ దట్. సో బీ అలోన్ 60 days. దెన్ ఇఫ్ ఏ అండ్ బి combinedly can do this
work in how many days? యా, ఏ అండ్ బి కలిసి చేస్తే ఈ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు? సే ఏ అలోన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ 180 days, బి అలోన్ ఈజ్ డూయింగ్ 60 days. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ వర్క్, సో హౌ మెనీ డేస్ దే విల్ టేక్? సో చాలా సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్, హౌ మ్యాజిక్ ఇట్ ఈస్. ఏ బి, టూ పర్సన్స్, రైట్? సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఏ ప్లస్ బి. A plus B means combined only, right? So A is doing in 180 days. B is doing in 60 days. Yes. So A 180, B 60. చూడండి, కంపేర్ చేయండి. 180 60 కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? డివైడెడ్ బై 3. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఏ కంటే బి ఏముంటారు ఇక్కడ? మల్టిప్లైడ్ బై 3 ఉంటారు కదా. సపోజ్ బీని ఏమనుకోవచ్చు మనం? 3A అనుకోవచ్చు. ఎస్. సో బి అంటే 3 times ఏ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉంది. యా, బి ఈజ్ స్ట్రాంగర్ ఇనఫ్ దాన్ ఏ, 3 times స్ట్రాంగర్ ఇనఫ్. సో ఏ 3A, ఏ అంటే ఏనే, బి అంటే 3A, అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది నాకు? 4A. ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ 4A, అంటే 4 A's. ఏ అనే పర్సన్ నలుగురు ఉంటే ఎంత టైంలో చేస్తారు అంటే 4A, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లయింగ్. సో ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ డివైడ్ 4. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, రైట్? సో 180 by 4, హౌ మచ్ యువర్ ఆన్సర్? 4 4s are 16. సో యూ లెఫ్ట్ హియర్ 2. సో 4 5s are 20. కంబైన్డ్లీ దే కెన్ డూ ఇన్ 45 days. అయిపోయింది, సింపుల్. లుక్, వీ డింట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా, ఎనీథింగ్. చాలా సింపుల్. జస్ట్ ఇన్వర్స్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని మెన్కి డేస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అంతే. కాన్సెప్ట్ వస్తే వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? మెన్ ఏంటి, డేస్ ఏంటి, ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? జస్ట్ మెన్కి ఫార్మర్కి రిలేషన్ కనుక్కున్నాం, అంతే. మెన్కి డేస్కి రిలేషన్ చూసుకొని చేసుకున్నాం. ఏ ఈజ్ బి. సో ఏ కంటే బి చూడండి తక్కువ టైంలో చేస్తున్నాడు, దట్స్ వై బి ఈజ్ స్ట్రాంగ్. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3A, అంటే ఏ కంటే 3 times ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉందన్నమాట. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే బి అంటే 3A కదా, అంటే 4A. ఎస్. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే మనకి ఇక్కడ 4A. సో ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లయింగ్. సో ఆటోమేటికల్లీ డేస్ ఏమైపోతుంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. డివైడ్ బై 1/4. Your answer 45 days. A plus B combinedly complete this work in 45